السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہاؤ آر یو؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ لیکچر نمبر 2 کے ساتھ حاضر ہیں۔ فزکس کا اگلا لیکچر جو کہ انتہائی آسان ہے، لیکن چونکہ سیکوینس کے لحاظ سے آپ کے بک میں تھا، اس وجہ سے اس لیکچر کو ڈیلیور کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن اگرچہ ہم یہ بیسک یونٹس اور ڈیرائیو یونٹس، بیسک کوانٹٹیز ڈیرائیو کوانٹٹیز کو پڑھ چکے تھے، اسی طرح سے بیسک یونٹس اور ڈیرائیو یونٹس بھی اسی کی طرح سے ہیں، لیکن بہرحال اس کو پڑھتے ہیں۔ آئیے جناب، آپ کا جو فرسٹ ٹاپک ہے وہ ہے جناب ایس آئی یونٹ، ایس آئی یونٹس، جن کو ہم سسٹم انٹرنیشنل۔ اچھا، ایس آئی یونٹس کو سمجھنے سے پہلے 2-3 چیزیں سمجھنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ ایس آئی یونٹس وجود میں آتے، اس سے پہلے 2-3 سسٹم آف یونٹس رائج العمل کی، ٹھیک ہے، جس میں سے لینتھ کے لیے اور ماس کے لیے اور ٹائم کے لیے 3 سسٹم۔ پہلے سسٹم میں تھا جناب CGS سسٹم، یعنی C فار سینٹی میٹر، لینتھ کے لیے سینٹی میٹر استعمال ہوتا تھا اس سسٹم میں، اور ماس کے لیے گرام استعمال ہوتا تھا، اسی طرح سے ٹائم کے لیے سیکنڈ استعمال۔ دوسرا جو سسٹم رائج العمل تھا وہ تھا FPS سسٹم۔ FPS میں جو لینتھ تھا اس کے لیے فٹ استعمال ہوتا تھا، برٹش انجینئرنگ سسٹم بھی اس کو کہتے ہیں۔ جو ماس تھا اس کے لیے جناب پاؤنڈ استعمال ہوتا تھا، انگلینڈ میں شاید آج کل یہی استعمال ہوتا ہے، اور جو ٹائم تھا اس کے لیے وہی سیکنڈ استعمال۔ تھرڈ جو سسٹم آف یونٹس تھا جو کہ رائج العمل تھا وہ تھا MKS، یعنی کہ لینتھ کے لیے میٹر، ماس کے لیے kg کلو گرام، اور ٹائم کے لیے سیکنڈ۔ یہ 3 سسٹم آف یونٹس رائج العمل تھے، لیکن کنفیوژن کی بات یہ تھی کہ جب بھی دنیا کے ممالک آپس میں تجارت کرتے یا سائنٹسٹ آپس میں کوئی سائنٹیفک ریسرچ شیئر کرتے، تو اس میں یہ سسٹم آف یونٹس کا مسئلہ تھا، کیونکہ انگلینڈ میں جو کہ UK ہے اس میں FPS سسٹم رائج العمل، کچھ ممالک میں CGS سسٹم رائج العمل، اور کچھ ممالک میں MKS سسٹم رائج العمل۔ تو یہ کنفیوژن دور کرنے کے لیے، تاکہ دنیا آپس میں انٹریکٹ کر سکے اور ایک سنگل سسٹم آف یونٹس سامنے آ سکے، سائنٹسٹ اس بات پر ایگری ہوئے ایک سنگل سسٹم آف یونٹس ہونا چاہیے کہ جس میں تمام دنیا کے لوگ آپس میں کیا کر سکے، آپس میں انٹریکٹ کر سکے اور چیزیں آسان ہو سکے، کیونکہ سائنس کا اور فزکس کا کام یہی ہے کہ وہ چیزوں کو کیا کرے، وہ آسان کر کے دے۔ اچھا جناب، یہ سسٹم کس طرح وجود میں آیا، کس طرح یہ متعارف ہوا، اس کے ڈیٹیلز اور ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے جناب، اور پھر آپ پڑھ لیں، آپ کے بکس میں ہے، لیکن میں اس کو صرف سسٹم انٹرنیشنل کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو جناب ایک نیا سسٹم آف یونٹ جس پر سائنٹسٹ ایگری ہوئے وہ SI سسٹم۔ SI سسٹم میں یہی MKS سسٹم تقریباً یہ اس سے ملتا جلتا، MKS سسٹم از دا SI سسٹم۔ اچھا، اب SI سسٹم میں کیا تھا جناب، آئیے اس کو ادھر دیکھتے ہیں۔ اس میں جو فزیکل کوانٹٹیز تھی وہ 7 بیسک فزیکل کوانٹٹیز تھیں۔ 7 بیسک فزیکل یا بیس فزیکل کوانٹٹیز کے لیے یونٹس جو ہے نا اس کا تعین کیا گیا کہ جناب لینتھ کے لیے سسٹم انٹرنیشنل میں یونٹ کیا ہوگا، وہ میٹر ہوگا اور اس کا سمبل یہ ہوگا۔ ماس کے لیے کلو گرام ہوگا اور اس کا سمبل یہ ہوگا۔ اور جو تھرڈ فزیکل کوانٹٹی ہے بیس کوانٹٹیز، وہ ہے ٹائم کے لیے سیکنڈ ہوگا اور وہ S سے ریپرزینٹ ہوگا۔ اسی طرح سے الیکٹرک کرنٹ کے لیے ایمپیئر ہوگا اور کیپٹل A سے ریپرزینٹ ہوگا۔ اسی طرح ٹیمپریچر کے لیے کیلون K سے ریپرزینٹ ہوگا، اور اماؤنٹ آف سبسٹانس کے لیے مول ہوگا اور یہ MOL سے ریپرزینٹ ہوگا۔ لیومینس انٹینسٹی یا انٹینسٹی آف لائٹ کے لیے کینڈیلا ہوگا اور CD سے ریپرزینٹ۔ اب یہ جو 7 بیس کوانٹٹیز ہیں، ان 7 بیسک کوانٹٹیز کے لیے یہ جو یونٹس تھے جناب، ان پر سائنٹسٹ ایگری کر گئے، اور یہ جو سیٹ آف یونٹس ہے، یہ جو سیٹ آف یونٹس ہیں جناب، یونٹس، اسی سیٹ آف یونٹس کو کیا کہتے ہیں، SI سسٹم یا سسٹم انٹرنیشنل کہتے ہیں، SI یونٹس کے، ٹھیک ہے جناب۔ اسی طرح سے ڈیرائیوڈ کوانٹٹیز کے لیے بھی کچھ یونٹس پر سامنے آئے، ڈیرائیوڈ کوانٹٹیز کے لیے، جیسے کہ مثال کے طور پہ ادھر ہے ایریا، ٹھیک ہے، ایریا ایک
डिराइव क्वांटिटी, बेसिक क्वांटिटी नहीं है, ये बेस क्वांटिटी से मिलकर बना है। जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, बेस क्वांटिटी क्या है जनाब, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो लेंथ का यूनिट मीटर, लेंथ का यूनिट मीटर, दोनों मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर बनाते हैं। और ये मीटर स्क्वायर एक यूनिट है, लेकिन ये बेस यूनिट नहीं है या बेसिक यूनिट नहीं है, इसको हम डिराइव्ड यूनिट कहेंगे। और ये डिराइव्ड यूनिट एसआई सिस्टम में आपके डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए ये है, एरिया के लिए, ठीक है। इसी तरह से वॉल्यूम का दो या दो से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हुए। मैंने आपसे कहा था कि डिराइव क्वांटिटी कौन सी है, कि जब दो या दो से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, या मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों हो, एक जैसे क्वांटिटीज या डिफरेंट क्वांटिटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से जनाब स्पीड के लिए मीटर पर सेकेंड। और सपोज अगर हम एक्सेलरेशन लेते हैं, एक्सेलरेशन का जनाब फॉर्मूला है डेल्टा वी डिवाइड बाय टी, ठीक है जनाब। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है डेल्टा वी किस चीज़ के बराबर है, एस डिवाइड बाय टी, और इसके नीचे एक और टी भी है ना, तो डिवाइड बाय टी हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू, ये एस क्या है जनाब, ये लेंथ है और ये टाइम है, और इधर डिवाइड बाय अगेन टाइम, तो ऊपर क्या हो जाएगा, इसके लिए मीटर, इसके लिए सेकंड, और इसके लिए भी क्या, सेकंड। तो इसको मैं अगर इधर लिख लूँ तो ए इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड, और इधर ये भी सेकंड है, इसके नीचे वन है, ऊपर जाके ये इस तरह बन जाएगा वन और सेकंड। तो एरिया बन जाएगा जनाब ए इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास क्या है, यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या कुछ इस तरह से आता है। ये दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़, एक लेंथ है एक टाइम है, ये आपस में एक दूसरे पर क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक नया यूनिट सामने आ रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिराइव यूनिट कहते हैं। और सिस्टम इंटरनेशनल में एक्सेलरेशन का जनाब वो क्या होगा, यूनिट क्या होगा, डिराइव्ड यूनिट, वो ये हो, ठीक है जनाब। अच्छा, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जनाब। अगर इसको मैं दोबारा समराइज़ कर दूं तो बहुत आसान, दुनिया में जनाब 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, वो राइजुल अमल थे। में से एक सेकंड जनाब, एक था जनाब TGS सिस्टम, MKS सिस्टम, ठीक है जी, MKS सिस्टम और FPS सिस्टम, जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो रही थी और लोग आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे, इंटरेक्शन नहीं हो सकती, आपस में तिजारत नहीं हो सकती, साइंटिस्ट आपस में रिसर्च शेयर करते, उनको मसले हो, जिसकी वजह से एक ऐसा सिंगल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है ना, उस पर इत्तेफाक हुआ कि ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स होना चाहिए जिसमें तमाम मसाइल का हल निकल सके, और पूरी दुनिया में उसी सिस्टम को जो है ना वो एज इट इज़ चलाया जाए। इसके लिए वजह, अच्छा, तो उस वजह से उन 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ को टारगेट किया गया, 7 बेसिक या बेस क्वांटिटीज़ को क्या किया गया, वो टारगेट किया गया, और उनको यूनिट्स अलॉट किए, यूनिट्स अलॉट किए गए, ठीक है ना, अलॉट किए गए यानी उनको यूनिट्स दिए गए। और उन यूनिट्स को जनाब हम कहते हैं, उन 7 बेसिक यूनिट्स को SI यूनिट्स, ठीक है जनाब। इसी तरह से डिराइव्ड यूनिट्स क्या है, उन बेस यूनिट्स जो है ना उनका आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड होना, इसकी वजह से एक नया यूनिट्स वजूद में आते, ये नए यूनिट्स वजूद में आते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स। आई होप आप समझ गए होंगे। टॉपिक बहुत ही आसान था, लेकिन इसका बहुत सा हिस्सा हम पहले लेक्चर में पढ़ भी चुके थे, लेकिन वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ थी और बेस क्वांटिटीज़ थी, इधर डिराइव्ड यूनिट्स और बेस यूनिट्स थी, और साथ में SI सिस्टम को डिस्कस करना था। आई होप आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में लाइक का बटन भी दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।